तो उत्थे फिर असी रेहड़ी लगानी शुरू की, मतलब 2 महीने असी उत्थे रेहड़ी लगाई है। मैं 12 साढ़े 12 बजे उठ के चावल तो सब्जी जी सी घरों बना के लैके जाईदी सी। मतलब 12 साढ़े 12 बजे रात को उठ के सारा कुछ तैयार करके 4 बजे तक सारा कुछ तैयार करके असी 5 बजे उत्थे रेहड़ी लगा लैंदे सी। क्योंकि मैं 10 नूहां की किरत कर रही सी, किसी तो मंग नहीं सी रही, किसी तो हक नहीं सी खो रही, कोई मैं गलत पासे नहीं सी जा रही, है ना। तुसीं देखिया होना बहुत सारिया लेडीज़ होंदियां ने, नहीं है काम गलत पासे चल जाओ, मैं उधर तो नहीं सी ना। देखो अपने पैरों ते तुहाडा पार्टनर खड़ना चाहुंदा आ तो तुसीं उहनूं पिछे खिच्चोगे, तुहाडा अपना ही नुकसान है। अज दी जिंदगी दोनों जाने बराबर दे होने चाहिए ने। घर दे हालात कुछ ऐसे सी कि बच्चे भी मेरे भुखे रहे, तो कोई किसी वालों कोई हैल्प नहीं सी, क्योंकि रैपिडो टाइम भी नहीं मैनूं कोई हैल्प मिली। मेरी न्यूज़ बहुत आईयां। हसबैंड सी मेरे पहला करते सी जोमैटो स्विगी फूड ऑनलाइन डिलीवर जिहड़ा हुंदा है उहदा काम करते सी। ते उस दौरान उन्हां दा मोढा टुट गया सी, एक्सीडेंट हो गया सी जिहदे विच कि मोढा टुट गया। ते घर दी सारी जिम्मेवारी सी जो मेरे ते आ गई। एक किस्सा याद है कि मेरा दूसरा कि तीसरा दिन सी राइड दा, ते मैनू राइड आई, मैं देखिया ते पिक करन गई, अगे सरदार अंकल सी। जदों मैं गई ना उन्होंने बड़े मत्थे ते त्यूड़ियां पा के, तुसीं लैके जाना है? मैं कहा हाँ जी अंकल। नहीं तुसी ना राइड कैंसल कर दो। मैं कहा अंकल तुसी एवें क्यों कह रहे हो? मैं हुण ना नवां काम शुरू किया कि मैं अपना एक छोटे छोटे बच्चे पाल रही हाँ मेहनत करके, कि तुसी इदां तां ना कहो। नहीं जे तू पैसे पिछे कर दिया ना एवें 20 रुपये मैनू पकड़ाउण ते आला चक पैसे। मैं कहा नहीं अंकल मैं पैसे पिछे नहीं कर रही। मैं कहा मेरा कोई सैल्फ रिस्पैक्ट भी हैगी है कि मैं हुण 20 रुपया करके नहीं आई, मैं आई हाँ भी मैं अपनी मेहनत दे लैणे आ, मैं क्यों नजायज़ किसी तो लैके जावां, है ना। तो दूसरे बंदे नूं क्यों है ना पिछे खिच्चिया जाता, ये बहुत गलत गल है अपने समाज की, जबकि ये नहीं होनी चाहिए। सानू भी हक है बराबर चलण दा, क्योंकि तुहानू पता कि एक तो किराए ते घर है, ਉਹਦਾ भी है ना रेंट वगैरह सारा कुछ हरेक चीज़ मुੱਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗ नहीं सी। जो ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਖੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, है ना। 1-2 NGOs वाले अगे आए, या रोटरी क्लब ने तुसीं देखो कितना सोहना बनाया होया, ये उन्हां वल्लों मैनूं हैल्प मिली है। ते सरकार वल्लों ना पहलां कोई हैल्प सी ते ना हुण कोई हैल्प है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋ ਸਨੇਹਾ TV, ਮੈਂ ਦਵਿੰਦਰ ਮੰਡ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਾਠਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਤਾ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਔਰਤ ਨੇ ਜੋ 2 ਵੀਲਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 2 ਵੀਲਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਠਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਵੀਲਰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸਰ ਘਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਸਵਿਗੀ ਫੂਡ ਔਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ 5-7 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾ ਸਕੀਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਸੀ ਸੇਵਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਲੋ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੋਢਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੋਂ ਜੋੜ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ 9 to 5 ਦੀ ਜੋਬ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਰੈਪੀਡੋ ਦਾ ਕੰਮ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਿੰਗ ਸੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ? ਸਰ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ 20-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ
ਹੈ ਨਾ ਰੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਿੰਗ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜਦ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੌਬਸ ਕਾਫੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੀ ਪੈਦਲ ਤੁਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ 60-70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੀ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ 5-10 ਰੁਪਏ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਅੱਜ ਜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਅ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਨੋਕਿੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪੈਦਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਈ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਫਿਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਢਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਤੋਂ ਸੀ ਟੁੱਟਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹਿੱਲ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜਨੀਆਂ ਵੀ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਗਈ ਚਲੋ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 1.5-2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਾਲੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਮ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਰਤ ਅੱਜ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਛੱਡਣ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਰਾਈਡ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਡ ਆਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਪਿਕ ਕਰਨ ਗਈ ਅੱਗੇ ਸਰਦਾਰ ਅੰਕਲ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਤੇ ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੀ ਆ ਨਾ ਐਵੇਂ 20 ਰੁਪਏ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾਉਣ ਤੇ ਆਲਾ ਚੱਕ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ 20 ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਆਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਈਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਕੋਈ ਨੂੰਹ ਕੋਈ ਭੈਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜੀ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 10 ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋ ਰਹੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਜਾਓ ਮੈਂ ਉਧਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਸੀ ਥੋੜਾ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਵੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਰਪਾ ਜੀ ਮੈਮ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਰਾਂਠਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਵੀਲਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਾਂਠਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੈਮ ਸੋਚੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਰੈਪੀਡੋ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ 1.5-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਆ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਸਵਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਪੀਡੋ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ
ਮੇਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਈਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਖਬਰ ਆਈ। ਥੋੜਾ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਨਿਊਜ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰੈਪਿਡੋ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਚਲੋ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਢਿੱਡ ਭਰ ਲਈਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਈਏ। ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਉਹ ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਆਬਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵਾਕ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਕੰਮ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ 12-12:30 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਵਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ 12-12:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਤੜਕੇ 4 ਵਜੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਬਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਰੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਐਮਸੀ ਨੇ ਹਰਸ਼ਨ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈਪੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੀਦੀ ਹੁਣਾਂ ਕੋਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੀਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੇਹੜੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਿੱਠੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ 4 ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਢਾਬਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਇਸ ਢਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਢਾਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੀ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਵਗੈਰਾ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਦਦ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਨਾ। 1-2 NGOs ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਜਾਂ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਹੈ। ਮੈਮ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੀਸ਼ਾ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ? ਸਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਹੈਲਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਉਹ ਕੀ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੂਥ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੂਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਮ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਹੈ, 5 ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਤਾ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਤਾ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਜੀ। ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵੀਲਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰੀ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਐਕਟਿਵਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਇਹ ਹੁਨਰ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿਵਾ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰਦੀ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵੈਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਖੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ?
ਮੇਰਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦੂਸਰਾ ਚੇਂਜ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਚ ਕੋਵਿਡ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਦ ਸਾਂਭਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਵੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿਖੇ ਫਿਰ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਸੋਚੇ ਰਹੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਂਤਾ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਆ ਤੇ 2 ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਆ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਬਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ? ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖ ਸੌਖ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੌਸਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਹ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਮਾਂਜੀ ਸੀਗੇ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਹਾੜ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਹ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੋਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰੋ ਸਨੇਹਾ TV। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।